Good morning. Good morning, Miss. Yes. Good morning, ma'am. Morning. Good morning, ma'am. How is your day? Good. Good, ma'am. Okay. Then, good morning. Where we stopped in the last session? Excuse me. Where we Use stopped of in the last session? primary Primary auxiliaries and primary modal auxiliaries. Okay, primary auxiliaries. Hello, primary auxiliaries. Okay, there are 24 auxiliary verbs in English. Then, yes, primary auxiliaries. And we classified auxiliary verbs into two. Can you say what are they? Anyone, please tell me. Type, primary ma'am. and modal Primary auxiliaries and modal modal auxiliaries. auxiliaries. Very good. Primary auxiliaries and modal auxiliary. Then primary auxiliaries. Can you say some examples for primary auxiliary? Anyone else? Is, are, was, were, do, does. Yes, good. And Have, has, had. yes, good. Have, has, had. Then do, does, did, which belong to do family. Have, has, had, which belong to have family. And is, am, are, was, were, which belong to be Be family. family. Yes, good. Clear ആണോ എല്ലാവർക്കും? Yes, Miss Clear. Clear ആണ്. Then primary auxiliaries. We use primary auxiliaries as main words and auxiliary verbs. അല്ലെ നമ്മൾ കണ്ടു primary auxiliaries main verbs ആയിട്ടും auxiliary അതായത് helping verbs ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. Then can you give me some examples? Can you give me some examples? He is working as a teacher. Yes, he is working as a teacher. He is a police. Yes, he is a policeman. Okay, he is a policeman. Then he is a teacher. Very good. He is a teacher. Here the auxiliary verb is, and it is used as main verb. അല്ല മെയിൻ വെർബ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹി ഈസ് എ സ്റ്റുഡന്റ്. അല്ല ഹി ഈസ് എ സ്റ്റുഡന്റ്. വെരി ഗുഡ്. പ്രൈമറി വെർബ് അല്ലെ പ്രൈമറി ഓക്സിലറി ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് മെയിൻ വെർബ്. ഈ ഓക്സിലറി വെർബ് മെയിൻ വെർബ് ആയിട്ട് ഹി ഈസ് എ സ്റ്റുഡന്റ്. അതായത് primary auxiliaries we use it as primary main verbs as well as auxiliary verb. Helping verb ആയിട്ടും മെയിൻ വെർബ് ആയിട്ടും നമ്മൾ primary auxiliaries help ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. Okay. And I have a car. What is the primary auxiliary here? I have a car. Have. Yes, I have a car. അല്ലെ have ആണ്. അല്ലെ here it is used as Main verb. it is used as very good main verb. It is used as main verb ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ have ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. Main verb ആയിട്ടാണ് have ഉപയോഗിച്ചത്. She has a job. She has a job. അവൾക്ക് ജോലി ഉണ്ട്. She has a job. Here, what is the primary auxiliary? Has. Has. അല്ലെ it is used as Main verb. main verb ആയിട്ടാണ്. She has a job. അല്ലെ she has a job. Then they are playing in the ground. The children are playing in the ground. Here, primary auxiliary is Playing. primary auxiliary. What is the primary auxiliary? Are. Is, Are. Yes, are. അല്ലേ? It is used as they are Helping playing. verb. Helping verb ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ are ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. They are playing in the ground. അല്ലേ? They are playing in the ground. Okay. Then I'm watching a movie. I'm watching a movie. Here, the primary auxiliary is Am. am, and here it is used as Helping verb. Helping. helping verb. Okay. Here,
എനിക്കൊരു ജോലിയുണ്ട്. ഐ ഹാവ് എ ജോബ്. അല്ലെ, നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണോ എന്ന് അറിയില്ല. ഐ ഹാവ് എ ജോബ് അല്ലെ. ഇത് നമ്മള് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ വെർബ് ഏതായിട്ടാണ് വരുന്നത്? മെയിൻ വെർബ് ഏതാണ്? ഐ ഹാവ് എ ജോബ്. വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ വെർബ്? Have. ഹാവ്. ഗുഡ്. എനിക്കുണ്ട്, ജോലി ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഹാവ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മെയിൻ വെർബ് ആയിട്ടാണ്. ഐ ഹാവ് എ ജോബ് അല്ലെ. ആൻഡ് ഈ മെയിൻ വെർബ് ഒന്ന് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്. ഐ ഹാവ് എ ജോബ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്. ദെൻ ഈ മെയിൻ വെർബ് ഒന്ന് എങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Can you say that? How can we split the main verb? നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രസന്റ് ടെൻസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. മെയിൻ വെർബ് എടുത്തപ്പോ പ്ലേ ആണെങ്കിൽ ഡു പ്ലസ് പ്ലേ. ഓക്കെ, ഡു പ്ലസ് പ്ലേ, പ്ലേ. ഐ പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ്. ഡു പ്ലസ് പ്ലേ. ഹി പ്ലേസ്. then does plus play, plays cricket. ഓക്കെ, അതേപോലെ എങ്ങനെ ഐ ഹാവ് എ ജോബ്? then how can we split? Tell me, how can we split the main verb? Can you say anyone? Make a guess. എനിക്ക് ജോലി ഇല്ല എങ്ങനെ പറയും? നെഗറ്റീവ് ഫോമിൽ എങ്ങനെയാക്കുന്നത്? I don't have. No. Yes, I don't have അല്ലെ. I don't have. അപ്പൊ അത് നോക്കിക്കേ, മെയിൻ വെർബ് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക്? വെരി ഗുഡ്. ഡു പ്ലസ് ഹാവ്. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് അല്ലെ. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ്. ഡു പ്ലസ് ഹാവ് ആണ് എന്ത്? ഹാവ് വരുന്നത്. പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ഐ ഹാവ് എ ജോബ്. ഡു പ്ലസ് ഹാവ്, ഹാവ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണത്. യെസ്. ഓക്കെ, ഡു പ്ലസ് ഹാവ്, ഹാവ്. ദെൻ മൈ ബ്രദർ അല്ലെ. എന്റെ ബ്രദറിന് ജോലിയുണ്ട് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? എന്റെ ബ്രദറിന് ജോലിയുണ്ട്. My brother have a job. My brother have a job. My brother has a job. My brother Has a job. has a job. അല്ല, my brother അല്ല, സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. My brother has a job. Has അല്ലെ. അതെങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും? The main verb is has. Okay, the main verb is has. How can we split that? My brother does not have a job. Does plus have. Okay, yes, very good. Does plus have ആണ് has വരുന്നത്. Okay, does plus have. My brother does have. അതിന് പകരമാണ് my brother has a job. Okay, my brother does have a job. അതിന് പകരമാണ് my brother has a job. Very good. എന്റെ ബ്രദറിന് ജോലി ഇല്ല എങ്ങനെ പറയും? My brother does not has a job. Very good. My brother does not have, or we can use my brother doesn't have a job. Doesn't. Okay, doesn't have a job. Clear ആണോ? അതായത് മെയിൻ വെർബ് ഹാവ് വരുമ്പോ, യെസ്, മെയിൻ വെർബ് ഹാവ് വരുമ്പോ ഡു പ്ലസ് ഹാവ് ഈസ് ഹാവ്. ദെൻ ഡസ് പ്ലസ് ഹാവ്, ഹാസ്. ഡസ് പ്ലസ് ഹാവ്, ഹാസ്. ദെൻ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എനിക്കൊരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹൗ ക്യാൻ വി സേ? എനിക്കൊരു ജോലി. I had a job. യെസ്, ഗുഡ്. ഐ ഹാഡ് എ ജോബ്. ഐ ഹാഡ് എ ജോബ്. ക്ലിയർ ആണോ മിസ് പറയുന്നേ? ക്ലിയർ ആണോ? Is it clear? മിസ് ആ ഡസ് നോട്ട് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പറയോ? മൈ ബ്രദർ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ജോബ്. Yes, yes. My brother does not. My brother singular subject ആണ്. He വരുമ്പോ നമ്മൾ has പറയോ? Like he has a car. Okay, he has a car. She has a doll. അവൾക്ക് ഡോൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. കാർ ഉണ്ട്. He has അല്ലെ. My brother singular subject ആണ്. My brother has a job. എന്റെ ബ്രദറിന് ഒരു ജോലി ഉണ്ട്. My brother has. Has മെയിൻ വെർബ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളോട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. Has മെയിൻ വെർബ് ആണ്. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് കേട്ടോ. My brother has സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് does have ആണ്. has. Does plus have is has. നോക്കിക്കേ, എന്റെ ബ്രദറിന് ജോലി ഇല്ല എങ്ങനെ പറയും? എന്റെ ബ്രദറിന് ജോലി ഇല്ല നെഗറ്റീവ് ഫോമിലേക്ക് എങ്ങനെ വരും?
My brother does not have. Doesn't. Yes, good. നെഗറ്റീവ് ഫോമിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഓക്സിലിയറി എടുത്തു, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ, അല്ലെ? അതേപോലെ അവിടെ ഡസ് പ്ലസ് ഹാവ് ആണ് ഹാസ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഡസ് പ്ലസ് ഹാവ് ആണ് ഹാസ്. സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റിനോടൊപ്പം ഹാസ് ആണ് വരുന്നത്. പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റിനോടൊപ്പം ഹാവ് ആണ് വരുന്നത്. ഐ ഹാവ് എ ജോബ്. ഐ യു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ആണ്. They have a car. My parents have a car. Okay, my parents, plural subject. Okay, then next one. Yes, negative form lo varumbo my brother doesn't have a job. My brother doesn't have a job. Does plus have ആണ് has. ഇവിടെ past tense ൽ എങ്ങനെ വന്നു? I had a job പറഞ്ഞു. I had a job. എനിക്കൊരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലേ? അല്ലേ? What is the main verb? Had. Had. Had ആണ്. Very good. Had ആണ് main verb ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. And how can we split this main verb had? Did plus have. Yes, very good. Past tense ആണ്, did plus have ആണ്, അല്ലേ? Past tense did plus have is had. Okay, I did have a job. Instead we use I had a job. And how can we make into negative? Doesn't. Yes, doesn't or? Didn't. Yes, didn't. Okay, very good. Didn't. Past tense ആണ്, ഉണ്ടായിരുന്നു. She, no, I didn't have a job. എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. I didn't have a job. Okay, I didn't have a job. Past tense ല് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റിനോടൊപ്പവും പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റിനോടൊപ്പവും നമ്മൾ ഹാഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹാഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ് ഹാവും ഹാസും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? Any doubts? Have any doubts? Is it clear? Yes, miss. Anyone else? മിസ് നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണെങ്കിലും നോർമൽ സെന്റൻസ് ആണെങ്കിലും Aishwarya? നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണെങ്കിലും നോർമൽ സെന്റൻസ് ആണെങ്കിലും ഡിഡ് പ്ലസ് ഹാവ് അത് തന്നെയാണ്. ഡിഡ് Yes, നോട്ടിൽ yes, വരുമ്പോൾ past tense ല്. Past tense ല് നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുന്നില്ലല്ലോ. Past tense ല് നമ്മൾ V2 ഫോം തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ വെർബിന്റെ കൂടെ എസ് ഓർ ഇ എസ് ചേർക്കുന്നത്. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് അല്ലെ? വെർബിന്റെ കൂടെ സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹി, ഷീ, ഇറ്റ് വരുമ്പോ നമ്മൾ എസ് ഓർ ഇ എസ് ചേർത്ത് പറയുന്നു, അല്ലെ? പ്രസന്റ് ടെൻസ് വരുമ്പോ. മാം, അപ്പൊ ഈ പ്ലൂറൽ ഇപ്പോ ബ്രദർ, സിസ്റ്റർ അങ്ങനൊക്കെ വരുമ്പോ ഹാസ് തന്നെയല്ലേ വരുന്നത്? ഹാസ് ആണ് വരുന്നത്. പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ ഹാസ് വരും. ഓക്കെ, പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ ഹാസ് വരും. മൈ ബ്രദർ, മൈ സിസ്റ്റർ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പേര്. ഓക്കെ, റാണി. ഓക്കെ, എസ് ഓർ ഇ എസ് വരും കേട്ടോ. മെയിൻ വെർബിന്റെ കൂടെ എസ് ഓർ ഇ എസ് വരും. പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഓൺലി ഇൻ ദി പ്രസന്റ് വരുന്നതോ? വരുന്നത് ഐ, യു. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ്, യു ഹാവ്, ദേ ഹാവ്, ചിൽഡ്രൻ, പ്ലൂറൽ സബ്ജക്ട്. ഏത് ടെൻസിലാ അത് വരിക? ഹാവ് വരുന്നത് പ്രസന്റ് ടെൻസ്. ഹാവ്, ഹാസ്, പ്രസന്റ് ടെൻസ്. ഓക്കെ, വി. യെസ്, ഗുഡ്. വി അല്ലെ? പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ മാത്രമാണ് ഹാവ്, ഹാസ് വരുന്നത്. പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ ഹാഡ് വരും. ഓക്കെ, ഡസ് പ്ലസ് ഡു, ഡസ് വരുന്നത് പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ്. ഡിഡ് വരുന്നത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ്. ക്ലിയർ ആണോ? Is, am, are present tense. Was, were past tense. Okay, primary auxiliary. Okay, primary auxiliary verbs ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ? Excuse me, clear ആണോ? Shall I move on to next? Yes. Okay. Then next one we are going to discuss about modal verbs. Okay, modal verbs. We told you already, we discussed. Can you give me some examples for modal verbs? Modal auxiliaries. Will, Can you would, give- Shall, should, Shall, should, can, could, may, might. may, might, must, okay, used to. used to, ought to, need to, and dare. All these come under modal auxiliaries.
Okay. Okay, just wait. Wait a moment. Primary auxiliary എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണ്? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ. Is it visible? Yes, miss. Okay. Now we are going to discuss about what is modal verbs. Okay, modal verbs എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. Will, would, shall, should, can, could, may, might, must. All these come under modal verbs. And semi-modals വരുന്നതാണ് dare, need, used to, ought to, and have to. Okay, ഇതൊന്നും കൂടി semi-modals നമുക്ക് next classൽ clear ആയിട്ട് പഠിക്കാം. Then semi-modals in the function എല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. Now we are going to discuss about modal verbs. Will, would, shall, should, can, could, may, might, must. ഓരോന്നിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. Okay, first one is will. We discussed it before. Will എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? It is used in the future tense. Future tense ഫോമിന്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ will ഉപയോഗിച്ചത്. അല്ല, ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻസ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ will ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Okay, denoting first use is expressing future, which denotes future action. The action will happen in future. ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കുന്ന ആക്ഷൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ will ഉപയോഗിക്കുന്നു. For example, the train will leave at 4 o'clock. It's a future action. Okay, the train will leave at 4 o'clock. Just note down, when it is used, will is used to denote future, to denote future actions. Okay, the train will leave at 4 o'clock. Okay, train 4 മണിക്ക് പുറപ്പെടും. It's a future action. Then I will wait for you at home. ഞാൻ നിന്നെ വീട്ടിൽ കാത്തിരിക്കും. ഓക്കെ, will ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ 100% ഷുവർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ, അതായത് നമ്മളത് ചെയ്തിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് ഷുവർ, we'll do it. Okay, it's very confirm. The action is very confirm. അതായത് തീർച്ചയായും നമ്മൾ അത് ചെയ്തിരിക്കും. 100% ഷുവർ ആണെങ്കിൽ ആണ് നമ്മൾ will ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നത്. The train will leave at 4 o'clock. I will wait for you at home. Clear? To denote future action. To denote a future action. ഒരു ഫ്യൂച്ചർ നടക്കുന്ന ആക്ഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് will ഉപയോഗിക്കുന്നു. Can you give me some examples? I will eat lunch. Yes, I will eat my food, or I will have my food. Yes. Then, I will do it later. yes, I will do it later. Okay, I'll do it later. ഞാൻ പിന്നീട് അത് ചെയ്യാം. Okay, very good. Then what else? Anyone? I will study tomorrow. Yes, I will study tomorrow. Okay, ഞാൻ ചെയ്യും. ഉറപ്പാണ്. I will study tomorrow. Okay, I'll study tomorrow. Then, okay, I'll study English. ഞാൻ പഠിക്കും. I'll go there. ഞാൻ അവിടെ പോകും. Yes, it's a future action. To denote a future action, we use will. Okay, in the next situation, we use will when we make a formal request. When we make a formal request. അതായത് ഒരു ഫോർമൽ ആയിട്ട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ കണ്ടതാണ്.
And what is that sentence is called? Request. I'll see you tomorrow. Yes, ഞാൻ നിന്നെ കാണും അല്ലേ? I'll meet you tomorrow. ഞാൻ നിന്നെ meet ചെയ്യാം അല്ലെ? meet ചെയ്യും tomorrow. Yes, good. Then making a formal request. Yes, singular and plural will അല്ലേ യൂസ് ചെയ്യണം. Okay, you can use will. Then shall ഉപയോഗം is ഒന്നും കൂടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ. will would കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ shall എടുക്കും. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. Okay, then making a formal request. അല്ലെ, ഒരു ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് നടത്തുന്നു അല്ലെ? What is the sentence? We learned it before that. What is the sentence? The request, commands, order. What does that mean? Which type of sentence is that? Can you say? Excuse me. Request ഒക്കെ ഏത് തരം സെന്റൻസിലാണ് വരുന്നത്? ഏത് ടൈപ്പ് സെന്റൻസ് ആണ്? Polite. ഇൻഫോർമൽ ആണോ? No, I am asking that which type of sentence? Request. ഏത് സെന്റൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? 4 types of sentence we learned. Imperative sentence. Imperative സെന്റൻസിലാണ് റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നത്. Okay, very good. Request. Request. Then here a request, formal request ആണ് ഈ പറയുന്നത്. ഫോർമൽ റിക്വസ്റ്റ് അതായത് ഒരു അപേക്ഷ, ഫോർമൽ ആയിട്ട് ഒരു അപേക്ഷ. സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് നടത്തുന്നു. Then will you send this letter for me please? Okay, will you? Okay, denoting future. Yes, അതായത് ഫ്യൂച്ചറിലത്തെ ആക്ഷൻ, ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കുന്ന ആക്ഷൻസ് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ will ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാം. At the end of the class we will revise it. Okay, then second one is making a formal request. When we make a formal request, will you do it for me? Will you do me a favor? Okay, will you please open the door? Okay, will you carry my bag? A formal request. Okay, when we are making a formal request, then we say, will you do this for me? Will you carry my bag? Okay, can you give me some examples? Will you? Okay, will you please do it for me? Will you marry me? Yes, will you give the pen please? Will you marry me? Yes, good. It's a Will you help me? formal request. Will you help me? Will you help me to do this? Then Will you take my file? will you take my File. pardon? File. File. Yes, miss. Okay, will you take my file? Okay, will you bring me a glass of water? കൊണ്ടുവരുമോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർമൽ ആയിട്ടൊരു റിക്വസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ will you ഉപയോഗിക്കുന്നു. മേക്കിംഗ് എ ഫോർമൽ റിക്വസ്റ്റ്. Will you do it for me? Will you do it for me? Then next one is expressing it. Will you come with me? Will you come along with me? എന്റെ കൂടെ വരുമോ? It's a formal request. It's a formal request. Okay. The next one is third, expressing determination. Okay, Miss നേരത്തെ പറഞ്ഞു when we are very much confirmed, we are very much confirmed about the future action, we use will. will ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കും. സ്ട്രോങ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ്, നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ ആണ്, നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. I'll speak to him tomorrow. ഞാൻ അവനോട് സംസാരിക്കും. നാളെ ഞാൻ അവനോട് സംസാരിക്കും. Okay, it's a strong determination. Expressing determination. Okay, I will pass my driving test. Okay, ഞാൻ എന്തായാലും അതായത് ഉറപ്പാണ്. Okay, I will pass my driving test. ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് പാസ് ആകും. Okay, driving test pass agam. I will win. Okay, I will pass the exam. Okay, I will win. We will win in the match. Okay, we will win the match. We will win the match.
Okay, it's a confirm activity. Confirm ആണ്. Very sure about it. We'll do it. Okay. Will ആണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. Can you say some examples for this? Excuse me. Study the lesson. Oh yes, I will study my lesson. I will study. Okay. അതൊരു strong determination ആണ്. നമ്മുടെ തീരുമാനമാണ്. Okay. Then. I will do exercise every day. Yes, I will do exercise every day. Very good. I will do exercise every day. Very good. And next, ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും. I'll pass the exam. Yes, good. I'll pass the exam. I think it will rain tomorrow. Pardon? I think it will rain tomorrow. I think it will rain tomorrow. If it is sure, you can say. Okay, I think it will rain tomorrow. Yes, നാളെ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ല, it will. Will പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പറയുള്ളൂ കേട്ടോ. നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, I'll sing a song. Okay, ഞാൻ പാട്ട് പാടും. Yes, it's a strong determination. Okay, then will. മനസ്സിലായോ? Is it clear? എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ will ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് denoting future. Just you keep it in the mind. കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ആവണ്ട. will എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കുന്ന ആക്ഷൻസ്, പിന്നെ തീരുമാനങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അതായത് സ്ട്രോങ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ, എക്സ്പ്രസിങ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ, നമ്മളെ ഫ്യൂച്ചറിലത്തേക്കുള്ള നമ്മൾ അത് ചെയ്തിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. മേക്കിംഗ് എ ഫോർമൽ റിക്വസ്റ്റ്. വിൽ യു പ്ലീസ് ഡു ഇറ്റ് ഫോർ മീ? ഫോർമൽ റിക്വസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ we use will. Will you please do it for me? Will you please carry my bag? Will you come along with me? Will you bring me a cup of tea? എനിക്ക് തരുമോ? Okay, will you bring? Okay, will you give me your pen? Will you give me? Then, is it clear? Clear ആണോ? Clear ആണോ? Yes, miss. Okay. Will. നമ്മൾ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് will ഉപയോഗിച്ച് നേരത്തെ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് പഠിച്ചപ്പോ കണ്ടതായിരുന്നു. will ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ പോകും. What we say? ഞാൻ പോകും. I will go. ഞാൻ പോകില്ല. നെഗറ്റീവ് ഫോം എങ്ങനെയായിരുന്നു? I നെഗറ്റീവ് will ഫോം not go. I won't go. അല്ലെ, will നോട്ടിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചു? will നോട്ടിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചു? will നോട്ടിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ yes good won't ഉപയോഗിച്ചു കേട്ടോ. I won't go. നെഗറ്റീവ് ഫോം ആണ് won't. Okay, I won't go there. I won't go there. നീ നാളെ വരുമോ? എങ്ങനെ പറയാം? നീ നാളെ വരുമോ? It's a request. നീ നാളെ വരുമോ? You come tomorrow. Will you? നീ നാളെ വരുമോ? It's a request. It's a formal request. Will you come tomorrow? Will you come tomorrow? നീ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യുമോ? എങ്ങനെ പറയാം? Will you help me? Yes, will you help me? Will you do me a favor? Very good. Will you do me? എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യാമോ? അല്ലേ, എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യും. Will you help me? Will you do me a favor? You can write it down. Will you do me a favor? Okay. Then അവൻ നാളെ തിരിച്ചു പോകും. എങ്ങനെ പറയാം? അവൻ നാളെ തിരിച്ചു പോകും. He come back tomorrow. Yes, he will. He will go tomorrow. He will. അവൻ തിരിച്ചു പോകും. He will go back tomorrow, isn't it? He will go back. തിരിച്ചു പോകും. Go back. തിരിച്ചു പോകും. നാളെ. Okay, he will go back tomorrow. ഇന്ന് മഴ പെയ്യും.
Like seeing the sky, you're saying that it will rain. Okay, it will rain today. It will rain today. Okay, then next one is would. Will in the past tense ആണ് the would ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Will in the past tense ആണ് the WOULD, would. Would. Then when it is used, first one, talk about the future in the past. Confusion ആകരുത്. Talk about the future in the past. അതായത് ഞാൻ ഇന്നലെ എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റിൽ നടന്ന ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് മീൻസ് യെസ്റ്റർഡേ ഹി ടോൾഡ് മീ ഇറ്റ് വുഡ് റെയിൻ. ഞാൻ ഇന്ന് പറയുവാണത് അവൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് വുഡ് റെയിൻ. അവൻ അതായത് ഇന്നലെ പാസ്റ്റിൽ നടന്ന ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ, അതായത് ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുകയാണ് ഇറ്റ് വുഡ് റെയിൻ. ഹി ടോൾഡ് മീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് റെയിൻ. മഴ പെയ്യുന്ന അവൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് വുഡ് റെയിൻ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഒന്നുകൂടെ മിസ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇന്നലെ സംഭവിച്ചത്, അതായത് പാസ്റ്റിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം. പാസ്റ്റില് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ കണ്ടു, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടു, അപ്പൊ അവൻ പറയുവാണ് അല്ലെ, അവൻ പറയുവാണ് മഴ പെയ്യും. അപ്പൊ എന്താ പറയാ? ഇറ്റ് വിൽ റെയിൻ. ഇറ്റ് വിൽ റെയിൻ. അവൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് ഇറ്റ് വിൽ റെയിൻ. അത് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം പറയുകയാണ്. എന്താ അടുത്ത ദിവസം പറയുന്നു? യെസ്റ്റർഡേ ഹി ടോൾഡ് മീ ഇറ്റ് വുഡ് റെയിൻ. അവൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു എന്നോട് ഇറ്റ് വുഡ് റെയിൻ. ക്ലിയർ ആണോ? Don't make it confused that ഇന്നലെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇറ്റ് വുഡ് റെയിൻ പാസ്റ്റ്. ക്ലിയർ ആണോ? Excuse me. Yes, miss. Then another example is they said they would be here. അവർ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ, they would be here, ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന്. അവര് മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു we will meet there yesterday. ഇന്നലെ അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു we will meet the place ഒക്കെ അവര് തീരുമാനിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞു we will meet there. അത് ഇന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതായത് when we say it now, we use would. would ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അവർ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നിവിടെ കാണാമെന്ന് അല്ലെ, they would be here, ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവർ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് to talk about the future in the past, അതായത് പാസ്റ്റിലെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. പ്രസന്റില് നമ്മൾ എന്തുപയോഗിക്കുന്നു? വുഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ക്ലിയർ? ഒന്നുകൂടി പറയോ? വുഡ്. ഓക്കെ, പറയാം. ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ആകരുത്. മിസ് അതിന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറയണേന്ന്. യെസ്, അതെ, യെസ്റ്റർഡേ ഹി ടോൾഡ് മീ, ഇന്നലെ അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അല്ലെ. യെസ്റ്റർഡേ ഹി ടോൾഡ് മീ ഇറ്റ് വുഡ് റെയിൻ, മഴ പെയ്യും എന്ന് അവൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. ഇറ്റ് വുഡ് റെയിൻ, അതായത് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ അവൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇന്നലെ അവൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം? ഇറ്റ് വിൽ റെയിൻ. അത് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണ് യെസ്റ്റർഡേ ഹി ടോൾഡ് മീ. വേറെ ആരോടെങ്കിലും നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ പറയല് ഇന്നലെ അവൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഹി ടോൾഡ് മീ ഇറ്റ് വുഡ് റെയിൻ. ഹി ടോൾഡ് മീ ഇറ്റ് വുഡ് റെയിൻ. ഇന്നലെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ പാസ്റ്റില് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് പ്രസന്റിൽ പറയുമ്പോ ഇന്നലെ നടന്ന കാര്യമാണ്, പാസ്റ്റിൽ നടന്നതാണ്, അത് നമ്മൾ വുഡ് ചേർത്ത് പറയുന്നു. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ? എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. യെസ്റ്റർഡേ ഹി ടോൾഡ് മീ ഇറ്റ് വുഡ് റെയിൻ. അവൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു റെയിൻ അല്ലെ, മഴ പെയ്യും എന്ന് അവൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. അത് ഇപ്പോ പറയുമ്പോ ഇറ്റ് വുഡ് റെയിൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ മിസ് പറയണേ ഇറ്റ് വിൽ റെയിൻ. ഇപ്പൊ മിസ് പറയണേ ഇറ്റ് വിൽ റെയിൻ.
നാളെ റൂബി ഇപ്പോ ആരോടെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിനോട് യെസ് യെസ്റ്റർഡേ മിസ് ടോൾഡ് മീ ഇറ്റ് വുഡ് റെയിൻ, മഴ പെയ്യുമെന്ന് മിസ് പറഞ്ഞതായിരുന്നു. Is it clear? ഓക്കെ മനസ്സിലായി. Okay. Then they said, അധികം കൺഫ്യൂഷൻ ആകരുത്, ജസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ ഇന്നലെ നടന്ന, അതായത് പാസ്റ്റിൽ നടന്ന ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ, അതിനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വുഡ് ചേർത്ത് പറയുന്നു. ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്. They said they would be here. അവർ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റില് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പൻഡ് അല്ലെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. They will be here എന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. They will be here, ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. Then in the present I am saying that they said, they told me that they would be here. അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞതായിരുന്നു, എന്നിട്ട് ഇവരെന്തായി ഇപ്പൊ വരാത്തെ? അവർ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്നോട് they would be here, so that I came. അല്ലെ, ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. ബട്ട് അല്ലെ, ഇവിടെ ആരുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മീനിങ്ങില് they said they would be here. അവർ പറഞ്ഞതായിരുന്നു they would be here, ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഇന്നലെ. ക്ലിയർ ആണോ? Yesterday she told me she would complete your notes or her notes. അല്ല, അവൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു നിന്റെ നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. Yesterday she told me she would do this for me. അവൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു. ക്ലിയർ? മാം അങ്ങനെ മാത്രമേ പ്രയോഗിക്കുള്ളൂ വുഡ്? ഇല്ല, ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അതിനും ഉപയോഗിക്കുക. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ മാം. Next one, to express past habitual action in the past. അതായത് നമ്മൾ പാസ്റ്റിൽ ഒരു ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അവർ ഡെയിലി റൂട്ടീൻ, വി ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് റെഗുലർലി. അതായത് നമ്മുടെ റൂട്ടീൻ ആണ്, നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ, ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ. അതായത് പാസ്റ്റിൽ നടന്നിരുന്ന, കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് നടന്നിരുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ അല്ലെ, അതിനും നമ്മൾ വുഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ടു എക്സ്പ്രസ് പാസ്റ്റ് ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. അത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂയിങ്. ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്, ഓക്കെ. Then I would meet her on my way home. ഞാൻ കാണുമായിരുന്നു, അല്ലെ, ഞാൻ അവളെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി അവളെ സ്ഥിരമായി ഞാൻ കാണുമായിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. റെഗുലർ ആയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ കാണുമായിരുന്നു. I would meet her on my way home. Okay, റെഗുലർ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുമായിരുന്നു. Then he would watch TV all day. നേരത്തെ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അവൻ എപ്പോഴും TV വാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ, വാച്ച് ചെയ്യുമായിരുന്നു. റെഗുലർലി he is doing in the past. അല്ലെ, അവൻ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. To express a past habitual action in the past. പാസ്റ്റിലെ ഒരു ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും എന്തുപയോഗിക്കുന്നു? വുഡ് ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു. ഓക്കെ, വുഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. വുഡിന്റെ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് വുഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? Is it clear? പാസ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വുഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. എക്സാമ്പിൾ ഈസ് he would watch TV all day. എല്ലാ ദിവസവും, പണ്ട് അവൻ എല്ലാ ദിവസവും കാണുമായിരുന്നു TV. ഈ പ്രസന്റിൽ ഉപയോഗിക്കില്ലേ? I would like to meet എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. I would like to ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, അതിപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. It is happened in the it's continuing in the past, but sometimes it is അല്ലേ, അത് സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്, അതിപ്പോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല. ക്ലിയർ ആണോ? ഈ ഡെയിലി ആക്ഷൻ, അതായത് ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ പാസ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരുന്നു, പക്ഷെ അത് ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല. ക്ലിയർ ആണോ? ഡെയിലി ആക്ഷൻ, പാസ്റ്റ് ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ ഇൻ ദ
past, to express a past habitual action. It is happened in the past. When I was young. Full confused and say, okay, confused. Okay. നമുക്ക് വേറെയും എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി പറയാം. അപ്പം I would watch TV when I was young. Okay, okay, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എക്സാമ്പിൾസ് കുറച്ചും കൂടി പറയാം. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആകും. Okay. To express habitual action means what? നമ്മള് ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. അതായത് പാസ്റ്റിൽ ഒരു ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കൊരു ഡെയിലി ആക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരുന്നു. നമ്മളൊരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ടൈമിൽ ഒരു ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് വുഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. മിസ് അതിപ്പോ കറന്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇല്ല, അത് പാസ്റ്റിലത്തെ ആക്ഷൻ ആയിരുന്നു. അല്ലെ? സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതാണ്. അതെ, പ്രസന്റിൽ നമ്മൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. അത് കാര്യം ഇപ്പൊ പറയുന്നതിന് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വുഡ്. when I was childhood. ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ നടന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അതൊരു ഡെയിലി റൂട്ടീൻ ആയിരുന്നു. നമ്മളുടെ ഡെയിലി റൂട്ടീൻ ആയിരുന്നു. അത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് വുഡ് ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൊന്നും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. മാം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് ഹി വുഡ് വാച്ച് ടി വി ഓൾ ഡേ എന്നല്ലേ? അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ടി വി കാണുന്നുണ്ടെന്നല്ലേ? ഇല്ല, ഹി വുഡ് വാച്ച് ടി വി ഓൾ ഡേ. ഇല്ല, അതായത് നേരത്തെ നടന്ന കാര്യമാണ്. ഹി വുഡ് നേരത്തെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും വാച്ച് ചെയ്യുമായിരുന്നു ടി വി. ഓക്കെ, റെഗുലർലി ഈസ് വാച്ചിങ്. ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പൻഡ്. അവൻ വുഡിന്റെ മീനിങ് ബില്ലിന്റെ മീനിങ്ങും മെയിനല്ലേ ഇപ്പൊ ചെയ്യും എന്നുള്ളതല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം വരുന്ന? വുഡിനും ബില്ലൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അതായത് ഓരോരോ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് മിസ് ഇപ്പോ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓരോരോ സിറ്റുവേഷൻ ഏതൊക്കെ സമയത്ത് നമ്മൾ വുഡ് ഉപയോഗിക്കാം. വില്ലിനും വുഡിനും ഒരു അർത്ഥം തന്നെയല്ലേ തരം? ചെയ്യും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണോ? വില്യു മീൻസ് പ്രസന്റ്, അതായത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. വുഡ് പാസ്റ്റ് അല്ലേ? വില്ലിന്റെ പാസ്റ്റ് അല്ലേ വുഡ്? ചെയ്യുമോ? ചില ഫ്രേസസ് വരുമ്പോ അത് ഡിഫറെന്റ് മീനിങ് വരുന്നുണ്ട്. വുഡ് യു പ്ലീസ് ഡു ഇറ്റ് ഫോർ മീ? വുഡ് യു പ്ലീസ്, അത് പൊളൈറ്റ് റിക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വുഡ് യു പ്ലീസ്, കഴിയുമോ? ഓക്കെ, ഡിഫറെന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ അതിന്റെ യൂസ് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ ആണോ? Don't make it confused. Yeah. Okay, when it is used, just you know about this. Don't you make it confused. എല്ലാം കൂടി അറിഞ്ഞ് കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട. Clear? Yes, ma'am. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ വില്ലും വുഡും കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയാ അറിയുന്നത്? ആ സെന്റൻസിന്റെ അർത്ഥം വെച്ചിട്ടാണോ വില്ലും വുഡും എഴുതണത്? ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. വുഡ് യു മോർ പൊളൈറ്റ് ആണ്. വുഡ് യു പ്ലീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊളൈറ്റ് റിക്വസ്റ്റിന്. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഫോർമൽ റിക്വസ്റ്റിനാണെങ്കിൽ വിൽ യു ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു. ഫോർമൽ റിക്വസ്റ്റ്, അതായത് വുഡ് യു ചോദിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ പൊളൈറ്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിൽ നിന്ന് മുതിർന്ന ആരെങ്കിലും, നമ്മളേലും ഹൈ പോസ്റ്റിലുള്ള ആളുകൾ ആരെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആരെങ്കിലോടും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വുഡ് യു പ്ലീസ് എന്ന് ചോദിക്കും. വുഡ് യു പ്ലീസ് ഡു ഇറ്റ് ഫോർ മീ, മോർ പൊളൈറ്റ്. Okay, would you please do it for me? Will you please means നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് നമ്മൾ will you please move a bit, will you please അല്ലെ? ഫോർമൽ റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. would you please ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ പൊളൈറ്റ്. കൂടുതൽ വിനയത്തോടു കൂടി നമ്മളൊരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. would you like tea or coffee? നിനക്ക് എന്താണ്, അതായത് എന്താണ് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം അല്ലെ? would you like tea or coffee? More polite. Clear? Clear? Could you take a message? കഴിയുമോ? സാധിക്കുമോ? Could you please? Would you please? More polite. നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളേലും ഹൈ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആള്, നമ്മളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സ്, എൽഡേഴ്സ് അല്ലെ? നമ്മൾ ഒരു ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് വേണം. Would you please do it for me?
Okay. The next one is to express polite request. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് polite request, കൂടുതൽ വിനയം, കൂടുതൽ എളിമയോട് കൂടി നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിന് would you please ഉപയോഗിക്കുന്നു. Would you please ചെയ്യുമോ? Would you do me a favor? Would you do me a favor? എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യുമോ? Would you please tell me the way to the hospital? എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ? Would you please tell me the way to the hospital? ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തരുമോ? ഓക്കെ, ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ സർ? നെക്സ്റ്റ് വൺ, അതായത് നിങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി കേട്ട് ജസ്റ്റ് ടു നോ അബൌട്ട് ദ യൂസേജ് അല്ലെ, എന്തൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഫ്രേസസ് ആകാം, ഡിഫറെന്റ് മീനിങ്സ് വരാം, എപ്പോഴൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കും, ജസ്റ്റ് ടു നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, മാം, ഹലോ മാം, ഈ വില്ലും വിടും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയുമോ? ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫോർത്ത് വൺ, ഇതും കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Then fourth one, to offer something politely, വളരെ എളിമയോട് കൂടി എന്തെങ്കിലും ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ആരോ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, would you like some tea or coffee? അല്ലെ, ആരെങ്കിലും വരികയാണ്, അതായത് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ നമ്മളപ്പോ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ എളിമയോട് കൂടി ചോദിക്കും, would you like some tea or coffee? എന്താണ് വേണ്ടത്, എന്താണ് കഴിക്കുന്നത്, അല്ലെ എന്താണ് വേണ്ടത്? Would you like some tea or coffee? Would you like some lemonade? Would you like some lemonade? Just to understand that will in the past tense ആണ് would ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഫ്യൂച്ചർ, അതായത് പാസ്റ്റിൽ നടന്ന ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ പ്രസന്റിൽ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നു, പ്രസന്റിൽ അത് പറയുന്നു, അത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ would ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു അല്ലെ. yesterday he told me it would rain, നടക്കുമെന്ന് അവൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. Okay, then next one is when we say about a habitual action, it is happened in the past. Past il nadana oru habitual action, not in the present. It is not continuing. Continue ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല. It is happened in the past. Past il നടന്ന ഒരു ഡെയിലി റൂട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ നടന്നു, അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ, അത് പറയാൻ നമ്മൾ would ഉപയോഗിക്കുന്നു. The next one is would you please ചേർത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു polite request അല്ലെ, കൂടുതൽ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹൈ പൊസിഷനിലുള്ള ആളുകൾ, റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആളുകളുടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പൊളൈറ്റ് ആകാൻ would you please ചോദിക്കുന്നു. Would you please do it for me? Would you please tell me the way to the hospital? The next one is to offer something polite. എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യാണ് അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും ഓഫർ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ. Would you like some tea or coffee? Then would you like some lemonade? Okay, then will, future actions, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന്, അതായത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ will ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു. ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻസ് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക, ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻസ്. I will go there. Okay, I will go there. I'll wait for you at home. ഞാൻ നിന്നെ കാത്തിരിക്കാം അല്ലെ, ഞാൻ നിന്നെ വീട്ടിൽ കാത്തിരിക്കും. I will wait for you at home. The train will leave. It is a future action. It will happen in future. ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ will ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു, will ഉപയോഗിക്കുന്നു. Then making a formal request, ഒരു സാധാരണ റിക്വസ്റ്റ് അല്ലെ, അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് നിങ്ങൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. Will you bring it for me? Will you lend me your umbrella? നീ നിന്റെ അംബ്രല്ല എനിക്കൊന്ന് തരുമോ? Will you give me your pen, pencil? Will you give me തരുമോ? ഫോർമൽ റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. Will you help me? Okay, will you help me? നീ വരുമോ? Will you come along with me? നീ എന്റെ കൂടെ വരുമോ? It's a formal request. It's a formal request. would വരുമ്പോ എന്താണ്, അത് കുറച്ചും കൂടി പൊളൈറ്റ് ആകുന്നു, കുറച്ചും കൂടി പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു. Would you please? That is the difference. Then expressing determination, അതാണ് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ, അതായത് നടക്കുമെന്ന് 100% ഉറപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഫ്യൂച്ചറിൽ 100% നടക്കുമെന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുപയോഗിക്കുന്നു? will ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു, will ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു. Excuse me. Okay, ma'am.
Clear aano? Yes. Yesterday she told me we would, what we say? We would have the class. You can say that. Okay, then next one is shall. Shall. Okay. Below shall future actions പറയുമ്പോൾ will or shall ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന will ആണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് പഠിച്ചപ്പോൾ കണ്ടതായിരുന്നു. കൂടുതൽ നമ്മൾ will ഉപയോഗിക്കുന്നു. shall ഉപയോഗിക്കാം. shall ഉപയോഗിക്കാം. കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ will ഉപയോഗിക്കുന്നത്. It's an old English usage ആണ്. Old English usage ആണ് shall. എങ്കിലും shall ഉപയോഗിക്കാം. Then to indicate a future action, അതും future action സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ shall ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ shall ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നു. I shall meet him within a couple of days. I shall meet him. Okay. അതായത് ഇവിടെ will എന്ന് പറയുമ്പോൾ 100% ഉറപ്പാണ് അവിടെ. ഓക്കെ, ഞാനത് ചെയ്തിരിക്കും. അതായത് ഡെഫിനറ്റ് ആണ്. Yes. Shall I move? Okay, shall I move? നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. Shall I move? അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് I shall meet him within a couple of days. ഏതാനും ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ അവനെ കാണും. It's a possibility. അതായത് കാണും, ഉറപ്പില്ല അല്ലെ? ഒരു 100% ഉറപ്പില്ല, ഞാൻ കാണും അല്ലെ? Then I shall be there at 8 PM. ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും. 8 മണിക്ക് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, അതായത് will ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉറപ്പായിട്ടുള്ള ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ്. shall എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തിരി സാധ്യത കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, to denote a future action, I shall meet him within a couple of days. I shall be there at 8 PM. I shall be there at 8 PM. Okay, to denote a future action. Yes, possibility ആണ്. പോസിബിലിറ്റി അതായത് സാധ്യതയാണ്, ചെയ്യാം ചെയ്യാതിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ പോസിബിലിറ്റി അല്ലെ? പോസിബിലിറ്റി ആണ്, അതായത് സാധ്യതയുണ്ട്, ഏറെക്കുറെ സാധ്യതയുണ്ട്. യെസ്. Then next one is to express suggestions. Suggestions, എന്തെങ്കിലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ shall ഉപയോഗിക്കും. Shall we begin dinner? തുടങ്ങിക്കോട്ടെ അല്ലെ? ഒരു സജഷൻ ആണ്. Shall we begin? Shall I begin? ചെയ്യട്ടെ, തരട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയണ ഓരോ ഇത് വരില്ലേ? ചെയ്യട്ടെ, തരട്ടെ, അതെ അതെ, ചെയ്തോട്ടെ, പോയിക്കോട്ടെ. Shall I move? Shall I begin the class? ഞാൻ ചെയ്തോട്ടെ. Asking your permission. നിങ്ങളുടെ പെർമിഷൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അല്ലെ? Asking your suggestion അല്ലെ? Shall I move? ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ. Shall I move? Then shall I begin? ഞാൻ തുടങ്ങിക്കോട്ടെ. Shall I move into the living room? ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ. To express suggestions. Okay? To express suggestions. Then next one is I shall take. To express promise. To express promise. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോമിസ് കൊടുക്കാൻ shall ഉപയോഗിക്കുന്നു. Promise. To express a promise. I shall take care of everything for you. ഞാൻ take care ചെയ്യാം. I shall take care of everything. ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം നോക്കിക്കൊള്ളാം. I shall take care. It's a promise. Giving a promise. I shall make arrangements. ഞാൻ ചെയ്യാം അല്ലെ? ഞാൻ arrangements എല്ലാം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റ്സും ഞാൻ ചെയ്തോളാം എന്ന് ഒരു പ്രോമിസ് കൊടുക്കുന്നു. Okay, shall. Future action. അതായത് it express a future action. I shall meet him within a couple of days. ഏതാനും ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ അവനെ കാണും. Then I shall be there at 8 PM. ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും. 8 PM ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും. I shall be there at 8 PM. The next one is to express suggestions. എന്തെങ്കിലും ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങള്, നമുക്ക് ആരെങ്കിലും പെർമിഷൻ വേണം അല്ലെ?
I shall overcome the situation. Yes, I shall overcome the situation. The next one is shall we begin? Permission ചോദിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും suggestion to express a suggestion. എന്റെ suggestion പറയുന്നു. Then shall we begin? Shall I begin? Shall we begin the dinner? Okay, shall I move on to the next room? Shall I move on to next room? Okay, then to express a promise, I shall do it for you. Okay, I shall take care of everything for you. ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം. Then I shall make arrangements. ഞാൻ arrangements ചെയ്തോളാം. അതായത് ഒരു പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നു. ഷാൾ ഉപയോഗിക്കാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലായിരുന്നു. ഷാൾ. ഓക്കെ, ഷാളും വില്ലും ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഷാൾ വിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വില്ലാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഉറപ്പ് കൂടുതലാണ്. ഇത് ചെയ്യാം, പോസിബിലിറ്റി. ഷാൾ വരുമ്പോ അതൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, സാധ്യത ഏറെക്കുറെ വില്ല് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും കുറച്ചുകൂടി കുറവാണ് ഷാൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? വില്ലും വുഡാണ് കൂടുതലും കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു സെന്റൻസ്. അതെ, കൂടുതലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിൽ വുഡാണ്, അല്ലെ? വിൽ വുഡാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വില്ലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷാളിന്. കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഷാൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഷാൾ ഡു ഇറ്റ്. ഷാൾ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വിനയം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? നമ്മള് ക്രിക്കറ്റ് ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഷാൾ, അല്ലെങ്കിൽ ടെന്നീസ് കളിക്കുമ്പോ ഷാൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉറപ്പില്ല, അല്ലെ? ഐ ഷാൾ, ഐ വിൽ എന്ന് ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല. ഐ വിൽ, ഞാൻ ചെയ്യും എന്ന് പറയില്ല. ഐ ഷാൾ, ഞാൻ ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഷുവർ. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാം. മാം ഈ വില്ല് തൊട്ട് മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ ആണെന്ന് കൂടെ പറയണേ. അത് ഗ്രാമറിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് വരും. പക്ഷെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട. ജസ്റ്റ് യു നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്പീക്ക് ചെയ്യാം. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അതെ, എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വില്ലും വുഡൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആകും കേട്ടോ. കുറച്ചും കൂടി എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതൊന്നും നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് സ്പീക്കിംഗിൽ മതി. ഡോണ്ട് യു വറി അബൌട്ട് ദിസ് ഗ്രാമർ റൂൾസ് ആൻഡ് ഓൾ. അതിനൊരു ധൈര്യം കിട്ടണം മിസ്സേ. അത് ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഇംഗ്ലീഷ് പുറത്തേക്കൊണ്ട് വരാൻ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ബേസിക്, നമുക്ക് ഒരു ബേസിക് റൂൾസ്, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാമർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ടോപ്പിക്, സിംഗിൾ ടോപ്പിക് തരാം. യു പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അതെ. എന്തോ അനീഷ? എക്സാമിന് അന്നേരം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുവോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടേ കറക്റ്റിന്? എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഇല്ല ഇതിന്. എക്സാം അതാണോ ചോദിക്കുന്നത് അനീഷ? എക്സാം ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഇല്ല. ആണോ? to know about to improve your language skill. അതല്ല, ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് വെച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ഗ്രാമർ അറിയണം. You will get the confidence to speak out, to improve your language skill. Okay, നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ topics. In the next class, you prepare about to speak about yourself. What is your strength? At least you say about what is the qualities you found in yourself. നിങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ റെഡി ആയിട്ട് വരാം. ഇത് പോസിറ്റീവ് സൈഡ്, ഓൺലി യുവർ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്. ടോപ്പിക് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു സർ. അതായത് നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്, യുവർ സ്ട്രെങ്ത്, നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ്? യു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് യുവർ സ്ട്രെങ്ത്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്. നോട്ട് ഐ എം ആസ്കിങ് അബൌട്ട് യുവർ നെഗറ്റീവ്. നെഗറ്റീവ്സ് ഒന്നുമല്ല. വി ആർ നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് അറ്റ് ഓൾ, വി നോ ദാറ്റ്. ബട്ട് യു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് യുവർ പോസിറ്റീവ്സ്. ഇൻ വിച്ച് ഫീൽഡ് യു ആർ മോർ, യു ഹാവ് ദ സ്ട്രെങ്ത്. ഓക്കെ, ഏത് ഫീൽഡിലാണ്, ഏത് ഏരിയയിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ്, നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഏതൊക്കെയാണ്?
ഓക്കെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് വരാം. Okay, I will tell you next class. Okay, prepare it well. The next class will do it. Okay, I think we reached the time to end of this session. Thank you so much for your cooperation. Okay, meet you in the next class. Have a nice day. Thank you. Have a nice day. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചുകൂടെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ. ക്ലിയർ ആകും. താങ്ക് യു മിസ്. Okay. Thank you. Wait for your next teacher. Okay, we are winding up now. Okay, the class is finished.